किसान दोस्तों, हरी क्रांति तो बाद जिथे साडे देश दे विच बहुत सारिया नवीं तकनीकां आईयां, खेती दे विच मशीनीकरण दे विच वाधा होया, बीजां दीयां नवीं किस्मां आईयां और उत्पादन दे विच भी बहुत सारा वाधा होया। पर इस दे नाल ही कुछ नवीं चुनौतियां साडे सामने आईयां, जिन्हां नूं अज दे समय दे विच साडे माहिर और किसान बड़ी सफलतापूर्वक जिहड़ा उहनूं हल भी कर रहे ने और माहिरां दे नाल जुड़ के उन्हां दी राय दे अनुसार जिहड़ा है अपने खेतां दे विच अपना भी रहे ने। जदों भी असीं किसी नवीं तकनीक नूं अपनाउंदे हां, कई मुश्किलां साडे सामने आउंदियां, पर इन्हां मुश्किलां दे विचों ही बहुत कुछ सीख के एक सफल किसान जिहड़ा असीं बनदे हां। साडे अज दे मेरा पिंड मेरे खेत प्रोग्राम का विशा भी कुछ इसे तरह का है। साडे नाल बैठे ने एक सफल किसान गुरराज सिंह निज्जर जी, जो कि पिंड जगनपुर, ब्लाक आदमपुर, जिला जलंधर दे विच खेती कर रहे हैं। अज इस प्रोग्राम के जरिए असी इन्हां दी राय जानांगे और इन्हां नूं की मुश्किलां आईयां, ये खेती विच नवां की कर रहे हैं, उहदे बारे चर्चा करांगे। आओ गुरराज जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच। खेती दे विच तुसी एक जाने पहचाने तुहाडा नाम है, तुसी बहुत सारियां उद्यम दे नाल बहुत सारियां स्कीमां नूं अपने खेतां दे विच लागू कीता। थोड़ा जिहा अपने पिछोकड़ दे बारे, खेती खेतर विच आउण बारे साडे किसान वीरां नूं दसो। खेती दे विच असीं अज तीजी पीढ़ी साडी असीं आलू ते काम कर रहे हैं। बहुत पहलां तां आलू जिहड़ा सी इत्थों पैदा हो के दूसरे स्टेटां 'च ईवन बंगाल तक भी खाण लई आलू पंजाब 'चों जांदा सी। आहिस्ता आहिस्ता वो भी जिहड़े डिवैलप होए, उन्होंने अपना लाउणा शुरू किया। अज जिहड़ा साडा डिस्ट्रिक्ट जलंधर है, ये आल इंडिया नूं पोटैटो सीड असीं इत्थों सप्लाई करते हैं। असीं चाहुंदे यही सीड किसी तरह जिन्ने भी साडे नेबर कंट्री आ, उन्हां नूं सीड हॉलैंड तो आके उत्थे विक रिहा। सरकार नूं भी असीं कहने आ, असीं भी बहुत कुछ कर रहे हैं कि साडे नेबर जिहड़े आ कंट्री, उन्हां नूं भी सीड असीं पैदा करके देईए। जी जी, ये साडीआं प्लैनिंग्स लंबीआं हैगीआं जी। इसे विच असीं इनू बहुत सुधार करने लिए एरोपोनिक टैक्नोलॉजी अडॉप्ट की असी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आ। असी रल के 15 मैंबर हैं असी किसान जिहड़े पोटैटो सीड लाने आ, रल के असी ये लैब लाई आ। उहदे विच सरकार ने भी साडी बहुत मदद की है। तुसी पहलां कणक झोने दा तुसी दस रहे हो कि तुहाडी तीजी पीढ़ी है जिहड़ी इस खेतर दे विच आ गई है। कणक झोने दा भी तुसी जिहड़ा आ खेती दे विच काम कीता। आलू की खेती वाल आउण दा की कारण सी? आलू की खेती मेन जिहड़ी जरूरत साडी है जी, पंजाब दे विच पानी की बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस करके सानू डिवर्सीफाई सरकार भी चाहुंदी, असीं भी चाहुंदे आ कि साडी लैंड की हैल्थ सही लवे। जिहड़ी ये आलू की खेती आ, इहदे नाल साडी लैंड नूं वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी। पानी की समझ लो तुसीं बहुत ही घट जरूरत पैंदी है, पानी भी बचदा है, आबोहवा भी ठीक है साडी जी। बस इसे करके असीं इहदे विच आए हैं। इहदे विच स्कोप भी बहुत है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਲੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗੁਰਰਾਜ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਆ, ਅਸੀਂ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ CPRI ਨਾਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਅਸੀਂ CPRI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰਲੈਸ ਸੀਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥੀ ਆ। ਕੁਛ ਸੀਡ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ CPRI ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਪਣਾ पोटैटो धोगड़ी है, होर भी बहुत सारे सेंटर ने, इन्हां नाल भी कोई राबता हुंदा? बिल्कुल, इन्हां नाल साडीआं मीटिंगां चलदियां रहिंदियां आ जी। ये भी साडे तो सलाह लैंदे, असीं इन्हां तो लैंदे आ जी। उस हिसाब नाल प्रोग्राम हुंदा रहिंदा है। सीड ये भी तैयार करदे आ जी, क्योंकि फार्मर्स बहुत इन्हां नाल भी छोटे जुड़े आ जी। हाँ, ते इस करके
ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਦ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਲੂ ਪੂਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਆਲੂ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਹੁਣ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟਰਸ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ N ਤੇ P ਤੇ K ਜੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ NPK ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੀਅਰ ਸਪਰੇਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ NPK ਦੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਟੋ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕੀ ਢੰਗ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 35 ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਰ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪੋਟੈਟੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਵਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀਡ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਡ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸੀਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲੇਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਡੇਂਜਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਡ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਜੀ ਤੱਕ ਬੇਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਐਫਿਡ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਲ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਆ, ਵੀ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਆਲੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਨਪੁਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਉਸ ਮੇਨ ਹੈ ਆਲੂ ਦਾ ਸੀਡ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਸੀਡ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਡ ਪਰ ਏਕੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੇ ਗਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਬਣੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਵੱਲ ਵੀ ਆਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਟੋ ਆ ਜੀ, ਆਲੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿੱਝ ਆ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਬਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿੱਝ ਹੈ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਝ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਸੌਫਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਬਲਕਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਲੂ ਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਡ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 20% ਯੀਲਡ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ, ਰੰਗ ਢੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੋਇਸਚਰ ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੜੀ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਬਚਿਆ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਸਲਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 30 ਇੰਚ ਤੇ ਰਿੱਝ ਆ ਸਾਡੀ, ਹਾਂ, ਤੇ 30 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਯੂਰਪ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋ ਜਿਗ ਜੈਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੀਲਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਏਕੜ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਇਆ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ 20% ਆਇਆ ਜੀ, 80% ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, 80% ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਰਫ ਲਾਉਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਡ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਨਾਲ ਯੀਲਡ ਵੱਧਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਾਂ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ N ਤੇ P ਤੇ K ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਜੀ,
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੱਟਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ 80% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਆਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਗਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਇਹਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਬੇਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਂਟਡ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਬੇਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੜੀ ਕਾਸਟਲੀ ਆ ਜੀ ਹਲੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸੋਚੂਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੌਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਆ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਜਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਡ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੀਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੋਰੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਕੋਡ ਹੋਣਗੇ ਬੋਰੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਪੈਕ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਈਵਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਊ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਹ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਬਾਗਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਜੀ, ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੀ। ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 2000 ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 100 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਨ ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਲੂ ਜੀ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਛੇਤੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਲੂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ, ਜੀ, ਹਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ। ਜੀ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਈਗੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰਰਾਜ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।